പോയോ? ഇങ്ങോട്ട് വന്നല്ലേ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ ഇതിലിറങ്ങി വരുന്നുണ്ടപ്പം. എന്തോ അങ്ങോട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, miss. Okay, last class or in the first class I said to you, there are the many kinds of computers. There are different kinds of computers. We know we might have seen only laptop or our personal computer, desktop computer that we use in the schools, office and all, isn't it? But not only that, there are many kinds of computers. Here in our session, please, Sri Vishnu, mute yourself. Okay. Joel, can't you? Okay, Joel, you have to unmute your video. I can't see you. Joel, Reginald. Joel, please on your video. Kettunilla mone. Okay, Joanna has come back. Joel, okay. Sri Vishnu ipo endu chedu? Allah heaven Joel. Sri Edu Krishna ellarum video mute cheyile. Namukku kaananam. I want to see you. Okay. So, those who have a textbook, a copy of textbook or textbook, take it out. And the first lesson is about different types of computers. Here there are many types of computers. One is supercomputer. One is supercomputer. Supercomputer means you might have not seen supercomputers. Who unmuted? Para unmuted sound varne. Okay. Welcome, Heaven. Welcome to the class. Okay. So there, first computer that you are going to study is about a supercomputer. Super means you know. What is the meaning of super? For what we are telling, super. Super ennu parnal endina nammal parayunna super enna word eppoഴും ഉപയോഗിക്കാറില്ല സാധാരണ? Can't you hear? Okay. Have you come back? Can you see? കാണാൻ പറ്റുമോ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Okay. Can you see me? Network problem it is. Rome is always. Okay. Aromil is joining with us. Harinanda, unmute and tell me what is the meaning of super? Nalla shaktiyaya. Shaktiyulla, something extraordinary, isn't it? Yes. So, okay. Something, Heaven.
സംതിങ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി, നമ്മളെക്കാൾ നമുക്ക് പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ എന്തോ അധികം ആയിട്ടോ ഫ്രീ എക്സ്ട്രാ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതെന്നുള്ള അർത്ഥം സൂപ്പർ. അപ്പം സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മീൻസ് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ലാപ്ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറോ ഒന്നുമല്ല. It has a more powerful that which we can beyond our imaginary. നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ. And it is used, no need to use in the school and all, it is not at all necessary. It is used, super computers are more expensive. Expensive means what? Costly. ഒത്തിരി പൈസ മുടക്കല്ല. നമ്മളിപ്പം ഒരു ലാപ്ടോപ്പോ ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുന്ന 30,000, 35,000 or more, 50,000, that's all enough, isn't it? But for a super computer, it is very costly. Costly means too costly, വളരെ costly ആണ്. And it is the specialty of that is it is very fast. We can send many billions of messages in a second itself. ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് millions of messages we can send. Joanna, are you not okay still? Are you not okay still? Yes, ma'am. Yes, but I think you are some uneasiness. You are Aromel, welcome to the class. Okay, you reached the destination. Morning you were traveling, isn't it? Did you reach the destination? Where are you now? Yes. Where are you now, Aromel? Shop. In the shop. Shop. Okay. Now you don't concentrate in any other things. Tell your brother I saw that. Okay. Don't concentrate in any other things. Just listen the class. Okay. Do you have your textbook with you? How many of you have textbook with you? Just raise your hand. 1, 2. Only 2 students. 3 students are having textbook. Adira, didn't you have? Don't you have? You have textbook on the kaila? Okay. Others, just listen. If you have at home, after that, after the class, you take your textbook and okay. Another one more is Sri Vishnu. Sri Vishnu had joined earlier. That I think. Okay. Super computers means it is very costly, and the speciality of that is we can send messages, hundreds, thousands of messages together. നമുക്ക് 100 millions of messages we can send it together. അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറ്റും. And these are used. I told Sri Vishnu, please mute yourself. Sri Vishnu, sound വരുന്നുണ്ട് മുത്തേ. ഒന്ന് മ്യൂട്ട്. Okay. ഞാൻ ഇപ്പോഴായിരുന്നു കേറിയത്, അതുകൊണ്ടാ. Okay, മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾ കേറുമ്പോൾ ഇനി ടീച്ചർ പറയാൻ നിൽക്കണ്ട. You have to mute yourself. Okay. ടീച്ചർ ഇനി മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പറയേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾ കേറുമ്പോഴേ തന്നെ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോ നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ. അപ്പം ഫാസ്റ്റ്, ഏറ്റവും സ്പീഡില്, ഭയങ്കര സ്പീഡില്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന, നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും സ്പീഡില് മെസ്സേജുകൾ അയക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. ആൻഡ് ദീസ് ആർ യൂസ്ഡ്, എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ടു ടെലികാസ്റ്റ് ഓർ ഫോർകാസ്റ്റ് ദ വെദർ. വെദർ മീൻസ് വാട്ട്? വെദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കാലാവസ്ഥ. കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനും പ്രവചിക്കുന്നതിനും അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം, ലാസ്റ്റ് വീക്ക് വി ഹാഡ് വൺ സൈക്ലോൺ. സൈക്ലോൺ മീൻസ് വാട്ട്? സൈക്ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ജസ്റ്റ് റേസ് ദ ഹാൻഡ്. ജുവാന, ടെൽ മീ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ചുഴലിക്കാറ്റ്. സൈക്ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റ്, കൊടുങ്കാറ്റ്, ചുഴലിക്കാറ്റ്. സോ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് വി ഹാഡ്, വിച്ച് വൺ വാസ് ദാറ്റ്? ഡസ് എനിവൺ നോ? അതിനൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവുന്നവരൊന്ന് ജസ്റ്റ് റേസ് ദ ഹാൻഡ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ. അൺമ്യൂട്ട് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ആൻസർ മീ. അൺമ്യൂട്ട് യുവർ സെൽഫ്. ഉൻബു. അതിന് ശേഷം ഒരെണ്ണം വന്നായിരുന്നല്ലോ. ഉൻബുൻ. അതിന് ശേഷം ഒരെണ്ണം വന്നായിരുന്നല്ലോ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഇൻ മഹാരാഷ്ട്ര.
അതിന്റെ പേര് പത്രത്തിൽ കണ്ടായിരുന്നു, മറന്നുപോയി. ഓക്കെ, എനിവൺ നോസ്? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? അതാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടത്. മഹാരാഷ്ട്ര സൈഡിലേക്ക് പോയത് ആർക്കും അറിയില്ല. നിസർഗ, ഹാവ് യു ഹേർഡ് ദാറ്റ്? മിസ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ. നിസർഗ, ഡിഡ് യു ഹിയർ? കേട്ടോ? ഓക്കെ, നിസർഗ എന്ന പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച? ഏതെങ്കിലും പത്രത്തിലോ ടിവിയിലോ ന്യൂസിലോ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിരുന്നോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതുപോലുള്ള അത് 2-3 ക്ലിയർ ഇല്ല മിസ്സേ. can't hear. Net problem സ്റ്റക്ക് പോലെ. ഗിറ്റാറിന്റെ സ്ട്രിങ് നമ്മൾ ചുമ്മാ വായിക്കൂല, അതുപോലെ ഉണ്ട് മിസ്സേ. ഓക്കെ, മിസ്സേ കേൾക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ശരിയായോ? ഇല്ല, ജിവാന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അട്ടപ്പെട്ട ശാരദണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീവിഷ്ണു ഇല്ല മോനെ? ശ്രീവിഷ്ണു കേൾക്കാം. ഓക്കെ, അത് ഇടയ്ക്ക് നെറ്റിന്റെ ചെറിയ പ്രശ്നം വരുന്നതാണ് മക്കളൊന്ന് പറഞ്ഞു. കേൾക്കുന്നില്ല. ആർക്കാടാ മറ്റേ കേൾക്കാത്തെ? ജോയലിനാ കേൾക്കാ? ജോയൽ, can you hear me? No, can't hear properly. നെറ്റിന്റെ ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഇടയ്ക്കൊന്ന് കാണിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ ആയി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നവരൊന്ന് ജസ്റ്റ് റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്. അശ്വിന് പോയിട്ട് ഇപ്പം കയറി വരുന്നുണ്ടോ? എന്താ അശ്വിൻ കുട്ടാ? ജോയൽ കാണ്ട് ഹിയർ. യദു, can you hear? യദു കൃഷ്ണ can hear. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ജോയൽ നീ കിട്ടുന്നില്ല മോനെ? ജോയൽ കിട്ടുന്നില്ല മറ്റേ? ജോയൽ 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 ഹെഡ്ഫോണോ ഇയർഫോണോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അടുപ്പിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ച്, അടുപ്പിച്ച് പിടിച്ചിട്ട്. ജോയൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും മുത്തേ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ മിസ് കേൾക്കൂല. ഓക്കെ, ടെൽ മീ. ഞാൻ പറയുന്ന മുത്തിന് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കട്ടായിട്ട്. മോൻ റേഞ്ച് കുറവാണോ? ഓക്കെ, അശ്വിന് റേഞ്ച് കുറവായിട്ടാണോ കട്ടായി പോയതായിരുന്നോ? അതെയോ ചോറ് കഴിക്കാൻ പോയതായിരുന്നോ? Where did you go? Unmute yourself. Tell me. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലായിരുന്നു. Clear. Now is it clear? Yes. Yes. Okay. Okay. So what I am telling is to forecast the climate, cyclone and all. നമ്മൾക്കറിയാം കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം. ഇന്ന് മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഇന്ന് എത്ര ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. You might have heard that news and all, isn't it? How do they come to know that? അതെങ്ങനെ അവരറിയുന്നത്? They are using computers. Through computers. Computer means like this laptop or a desktop computer കൊണ്ട് സാധിക്കത്തില്ല. They need a powerful computers. So they use super computers for that. And അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is too costly and it can send billions of messages at a time itself, within seconds. Okay. Process like weather forecasting, then aircraft designing. Aircraft designing എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ, we know that if an aeroplane goes from Kannur to Dubai, before starting itself all messages, നിങ്ങൾ അതിന്റെയൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവര് പൈലറ്റ്സ് മെസ്സേജുകൾ അയക്കുന്നതും തിരിച്ച് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ അവർ ലാൻഡ് ചെയ്യുകയും എല്ലാം ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ? അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് സാധിക്കുന്നത്? It is possible because they are using super computers, powerful ആയിട്ടുള്ള. Okay. And forecast aircraft designing, defense related work require a lot of data to be saved. ഈ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറിയാമോ? ഡിഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ജസ്റ്റ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ആൻസർ പറയാമോ? ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ what is the meaning of എതിർക്കുക, തടുത്തു നിൽക്കുക, പ്രതിരോധിച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡിഫൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പ്രതിരോധിച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്താണ്? നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ആർമീസ് അല്ലെ,
സോൾജിയേഴ്സ്, നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡിഫൻസിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ബോർഡർ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡിഫൻസിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അവർ ഇങ്ങോട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും, വി വിൽ അറ്റാക്ക് ദം, ഇന്ത്യൻസ് വിൽ അറ്റാക്ക്, Chinese will attack us, Pakistanis will attack us, isn't it? So Aromal is feeling sleepy, I think. ഇപ്പൊ ആരുമില്ല വെയിറ്റിംഗ് റൂമിൽ. ആരാ? ഇല്ല, ആരുമില്ല. എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ആരുമില്ല. ആരാ? അശ്വിനായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് കയറാനുണ്ടായിരുന്നു. അശ്വിൻ കയറി. ഇല്ല, ഈ ഇതിനകത്ത് ആരുമില്ല വെയിറ്റിംഗ് റൂമില്. ആരുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേരെ. ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല വെയിറ്റിംഗ് റൂമില് കേട്ടോ. ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല മിസ്സേ. മിസ് Okay. Now, can you hear? ഇപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഫൻസ് നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇതുപോലത്തെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ബോർഡർ ഏരിയയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പെട്ടെന്ന് they have to pass messages. If any terrorist attack any part of India, before itself they will get the message. Means how they will find out. They will find out the situations at the border area and all. They will pass the message to each and every leaders or means officers of the defense and all. Isn't it? For that and all they are using these supercomputers. And the specialty of this supercomputer is it is very big, not like our laptop or tab or a desktop computer. Okay, it is very big and it needs a supercomputer covers a space equal to 2 basketballs space. രണ്ട് ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ടിന്റെ അത്രയും സ്പേസ് ഇതിന് ആവശ്യമാണെന്ന്. ദാറ്റ് മീൻസ് സോ ബിഗ്. ഐ തിങ്ക് ഇൻ 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ് യു സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ വാസ് വെരി ബിഗ് അല്ലെ? നമ്മൾ 5th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ENIAC പോലെയുള്ളതൊക്കെ വെരി ബിഗ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, വളരെ വലുതായിരുന്നു. ഇത് അതിലും വലുത് 2 ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ടിന്റെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? മീൻസ് it is very costly. It has to send many messages at a time and has to receive also. It has to store a lot of data. അതിൽ ഒരുപാട് ഡാറ്റകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുണ്ട്. അതിന്റെ മെമ്മറി പവർ ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു മദർ ബോർഡ് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മദർ ബോർഡ് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റാസ് എല്ലാം ലോസ് ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത്തരം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, ഈ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ ഉള്ള ഡാറ്റകളെല്ലാം സേവ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. ആൻഡ് so they are using this. Then നമുക്കറിയാം ISRO പോലെയുള്ള സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താന്ന് പറയണ്ടേ, സാറ്റലൈറ്റുകളൊക്കെ വിക്ഷേപിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വിചാരിക്കും ഓ ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇതെല്ലാം നടക്കുമെന്ന്. പക്ഷെ they are using such very costly and powerful computers. Okay, so that is about a supercomputer. മനസ്സിലായോ? സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് എനി ഡൗട്ട്? ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് ജസ്റ്റ് റൈസ് യുവർ ഹാൻഡ്, ലെറ്റ് മീ സീ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് അബൌട്ട് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ. അൻവിൻ, ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്? ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് അൺമ്യൂട്ട് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ആസ്ക് മീ. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചോ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച്. സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഐ ഹാവ് നോട്ട് സീൻ, യു ഹാവ് നോട്ട് സീൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല, നമ്മളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമല്ല സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. അത് സയന്റിസ്റ്റുകള്, എയർക്രാഫ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന, ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അത്തരം കമ്പ്യൂട്ടർ. ഒരുപാട് ഡാറ്റകളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് ഇത്തരം കമ്പ്യൂട്ടർ. ഓക്കെ ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് മെയിൻ ഫ്രെയിംസ്. സെക്കൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് നോൺ ആസ് മെയിൻ ഫ്രെയിംസ്. Today I will give homework. I will put it in the group itself. You have to write the different types of computers. It is in the textbook. You have to write their names and you have to post it in the class. Okay, ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം. ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടേക്കാം.
നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വണ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്ത എത്ര കുട്ടികളുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്? How many students are there without textbook at home, or Sri Vishnu has no textbook at home? There is no computer or textbook. No. Then others all are having. Joel Reginald, you have no. Harinanda don't know. Anvin don't know. Okay. Okay. Do you have you brought computer notebook? You should need a computer notebook. You have to write the notes in that. Okay. Then take a photocopy of that, and then you have to put it in you have to post in the class group. Then after the school reopens, I will check in the notebook itself. I will correct it all. Okay. Like last year. The second one is mainframes. Mainframes can carry out a number of tasks. This supercomputer pole thanne engil athratholumilla. Supercomputer athratholumilla, but it can carry many messages, billions of instructions at the same within seconds, and these are used in big hospitals. വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽസ്, ബാങ്ക്സ്, എയർലൈൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളിടത്താണ് ഇത്തരം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മളുടെ ചെറുപുഴയിലുള്ള സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാടിച്ചാലിലുള്ള മലബാർ ഹോസ്പിറ്റൽ, നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ. Very big hospital like AIMS, MIMS hospital and all, they are using this type of computers because so many patients will come to the hospital and many will be admitted, and they will have treatment in that hospital for various diseases, and sometimes those patients will be transferred to other places, other hospitals. Then they are sending they will transfer all the data about that patient to another hospital. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ നമ്മുടെ മലബാറോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപുഴയിലെ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ പോലെ തീരെ ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റല് എല്ലാം അങ്ങനെയല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ലൈക്ക് മിംസ്, ഇന്റർനാഷണൽ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, എയിംസ്, മിംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതുപോലെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. ബിക്കോസ് there will be many patients, a lot of patients will be coming, many patients will be coming there for different kinds of diseases for the treatment. അപ്പൊ അവിടെ പല രോഗികള് പല 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 തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. Ashwin, you have to listen here. Don't look at the other family members and don't talk there while the class is going on. Okay. Class നടക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല മുത്തേ. ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഓക്കെ. നമുക്ക് ക്ലാസ് അല്ലാതെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വേണം നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ. അൻവിന്റെ ദിശ വീണ്ടും പോയോ? അൻവിന്റെ റേഞ്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലാതെ അൻവിന്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എല്ലാം കട്ടായി പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മുടെ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളൊക്കെ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ, വലിയ വലിയ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് രോഗികൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ ചിലപ്പോൾ അവരെ വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് അയക്കണം. അപ്പൊ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത ആളാരാണ്? അൻവിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവർക്ക് മെസ്സേജുകൾ, കാരണം ഇത് ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡാറ്റ ഒന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ദാറ്റ് പേഷ്യന്റ് വിൽ ബി റീഅഡ്മിറ്റഡ് അഗെയിൻ സംടൈംസ്. ചിലപ്പോൾ അവരെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് റീഅഡ്മിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഈ ഡാറ്റകളൊക്കെ എടുക്കണം, ഇത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം. അപ്പൊ they are using mainframe computers there, big hospital-ഒക്കെ and in bank. For example, ഇനി ബാങ്കിന്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ചെറുപുഴ ഒരു ബാങ്കിൽ, have you gone to bank for any purpose? How many of you have gone to a bank for taking an account or with your parent or something like that for some purposes? Just Adra, have you not gone? Yes, gone. Anvin, have you gone to bank? To any bank? ബാങ്കിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ മോനെ അൻവിൻ? ഓക്കെ. എല്ലാവരും പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഫോർ യുവർ പർപ്പസ് ഓർ ഫോർ വിത്ത് അക്കമ്പനിങ് യുവർ പേരന്റ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഗോൺ. പോയിട്ടുണ്ടാവും, അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് അക്കൗണ്ട് എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. യു have you noticed there, if you say the account number itself or if you are giving our passbook, they will check in the computer and they will tell whether you have got any money or not. Someone, if anyone has deposited any money on your account or
how much balance is there like that way. എല്ലാം നിങ്ങളോട് അവർ അന്നേരം നോക്കി പറയും അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് സം സ്പെഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ഇപ്പൊ ചെറുപുഴയുള്ള ഒരു ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് അതേ ബാങ്കിന്റെ ഇപ്പൊ ചെറുപുഴ സപ്പോസ് നമ്മൾ SBI എന്ന ബാങ്കിൽ പോവുക, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇഫ് യു ഗോ there, if you want to send money to any other bank, to a friend or those who are having account in any other bank out of Kerala or any other state of India, if you give a correct account number and IFS code, they will send the money to them on the spot itself. നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന പൈസ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അത് വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അയക്കണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന ബാങ്കിലല്ല, നമ്മൾ പോയിരിക്കുന്ന ബാങ്കിലല്ല, ടു എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യ ഓർ ടു എനി അതർ കൺട്രി ഓൾസോ വി ക്യാൻ സെൻഡ്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണേലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണേലും ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്കിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോ നമ്മുടെ ആർക്കെങ്കിലും ബ്രദറിനോ സിസ്റ്ററിനോ ഒക്കെ പൈസ അയക്കണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സെൻഡ്, നമുക്ക് അയക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് IFS കോഡും ബാങ്കിന്റെ നമ്പറും അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിതിൻ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് they will have money in their account. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചേട്ടനോ ചേച്ചിയോ ഒക്കെ കേരളത്തിന് വെളിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പഠിക്കുന്നവരുണ്ടോ? നിങ്ങളിൽ ആരുടെങ്കിലും ചേട്ടനോ ചേച്ചിയോ അങ്കിൾ ആന്റി അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നവരുണ്ടോ? ഓക്കെ, സം ഓഫ് യു ആർ ഹാവിങ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവർക്ക് പൈസക്കൊക്കെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ ഇട്ട് കൊടുക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ? പൈസ ഇവിടുന്ന് അവിടെ കൊണ്ട കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്? നോ, the money which we have in our account will be transferred to their account through the bank. That is possible through the computers. അപ്പൊ അവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലിറ്റിൽ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ they need. നമ്മുടെ ഇതുപോലത്തെ ലാപ്ടോപ്പോ ഒക്കെ ചെറിയ പർപ്പസിനൊക്കെ ഓക്കെയാണ്, ബട്ട് വലിയ പർപ്പസിനായിട്ട് കുറേ ഇടപാടുകളൊക്കെ നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് ബാങ്കുകാരൊക്കെ they are using mainframes computers. Understand? That is the second computer. Okay. If anybody is having any doubt, please raise your hand, unmute yourself and ask about mainframe computers. Doubt എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കുക. No doubt? Okay. Then third one is mini computer. What is the meaning of mini? Mini എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Mini means small. Mini means ചെറുത്, small one. Okay. Okay, very good. Okay, mini means small. Small computers. Mini computers are used as a servers in network. അത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെർവർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ആ വേർഡ് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സെർവർ കംപ്ലൈന്റ്. അതുകൊണ്ടാ അതൊരു ഇപ്പൊ പർട്ടിക്കുലർ ബാങ്ക് ആ ബാങ്കുകാരുടെ ബ്രാഞ്ചുകളെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ ഇപ്പൊ SBI അല്ലെങ്കിൽ ജുവാന can you hear? Juvana, in which bank have you gone? Juvana, എല്ലാവരും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ, ബട്ട് ഡോണ്ട് മേക്ക് എനി സൗണ്ട്. നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സൗണ്ട് ആക്കരുത്. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല? ഓക്കെ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സൗണ്ട് ആക്കല്ല, വേറെ സൗണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ജുവാനയ്ക്ക് ഏത് ബാങ്കിൽ പോയി പരിചയമുണ്ട്? ഫെഡറൽ ബാങ്ക്. വിച്ച്? ചെറുപുഴ? രാജപുരം. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ആതിര പി. It is in the Kasaragod district. I know Rajapuram. I know. Okay. Adira P, have you gone to any bank? Bankil പോയിട്ടുണ്ടോ മോള്? ഫെഡറൽ ബാങ്ക്. Which bank? ചെറുപുഴ? പെരുമ്പടവ്. Okay. Joel Reginald, which bank have you gone? ഫെഡറൽ ബാങ്ക്. Which branch? ചെറുപുഴ? Yes. ജസ്റ്റസ് കേൾക്കാം. ജസ്റ്റസ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ജസ്റ്റസ് എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയുക. ഹരിനത് എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോ? ഡോണ്ട് മേക്ക് അതേഴ്സ് നോയ്സ്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ആൾ മാത്രം ആൻസർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ജസ്റ്റസ് ഏത് ബാങ്കിൽ പോയിട്ടുണ്ട്? മർച്ചന്റ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കേഴ്സ്. വേറെ ആടിച്ചാലോ? ഓക്കെ. ഹരിനന്ദ ഏത് ബാങ്കിൽ പോയിട്ടുണ്ട്? ആൻസർ ഫാസ്റ്റ്. ഹരിനന്ദ, can't you hear me? കേൾക്കാമോ? പെരിങ്ങോം സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക്. ഹെവൻ പറഞ്ഞോ മുത്തേ.
ഓൻ ഏത് ബാങ്കിൽ പോയേക്കുന്നേ? ഏത് ബാങ്കിൽ പോയിട്ടുണ്ട്? കേൾക്കുന്നില്ല മോനെ, സൗണ്ട് ഇല്ല, ഹെവന്റെ സൗണ്ട് ഇല്ല. ഓക്കെ, ശ്രീ വിഷ്ണു പറയാവോ മൊത്തേ? വിച്ച് ബാങ്ക്? ചെറുപുഴ. ഓക്കെ, ഏതാ ചെറുപുഴ? ചെറുപുഴ ഫെഡറൽ ബാങ്കാ? സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക്. ആരോമൽ ബിജു, ആരോമൽ വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കി. ആരോമൽ, can you hear? Aromal is not responding. Okay, anyway, you have said many banks name: Federal Bank, Syndicate Bank, Cooperative Bank, means Merchants Associations Bank, like that one, SBI, like that. Okay. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പോയ ബാങ്കിലെ ആ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ അതേ ബാങ്കിന്റെ വേറെ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും പൈസ അയക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, വി ക്യാൻ സെൻഡ് ടു എനി ബാങ്ക്. ഏത് ബാങ്കിലാണ്? ഇപ്പൊ ഞാൻ സപ്പോസ് SBI എന്ന ബാങ്കിൽ പോവുകയാണ്, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പോയി എനിക്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്കിലുള്ള അക്കൗണ്ടുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിന്, കസിന്, ആർക്കെങ്കിലും പൈസ അയക്കണമെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ദ മണി. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് പോസിബിൾ because with the help of computers only. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ സെർവറിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. സെർവർ മീൻസ് മിനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എല്ലാ SBIയുടെ ബ്രാഞ്ചുകളും, ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ SBIയുടെ ബ്രാഞ്ചുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ ബ്രാഞ്ചുകൾ, എല്ലാ സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്കിന്റെയും ബ്രാഞ്ചുകൾ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സെർവർ. മനസ്സിലായോ? അവരുടെ ബ്രാഞ്ചിന്റെ അവരുടെ Okay, the time is up, I think. I'll put the homework in your WhatsApp group. Okay, bye then. Bye, miss. Bye. Okay.